जिवें खुशियां घर में आउंदियां मां दे प्रतक्ष सत्कार देंगे। सो दास जी जी बेनती प्रवान करनी पाई शहीद परिवारों विचों अमर शहीद भाई सुबंत सिंह, भाई बेअंत सिंह, भाई केर सिंह, भाई सुबंत सिंह के भतीजे भाई सुखविंदर सिंह गुरमुख प्यारे इत्थे पहुंचे ने, जिन्होंने इस सदी 20वीं सदी के साथ संगत सिखा की डिगी हुई दस्तार को फिर संभालिया। तख्त साहब को बगाड़न वाली हैंकरवाद और को सोध के सिखा दी पुरानिया परंपरा को ताजा किया। ये फांसी के रस्ते झुके ये साडी कौम का फखर है। इस वास्ते फखरे कौम कहते साथ संग सतगुरु कृपा करन साडे विच भी स्वै आजादी के नाल जो कलगी धर पातशाह जी ने सानू सिद्धांत बख्शे उन्हां दे चलण दी सतगुरु आप ही समर्था देन, अपनी बाणी नाल जोड़ लैण, ठंडे बाटे के अमृत नाल जोड़ लैण। प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने गुरु की संगतां दे दर्शन करवाए ने, गुरु साहब के गुरपुरब में हाजिरियां लवाइयां ने। साध संगत जी एक मैं अखीर बेनती करांगा कि जिहड़ा किसानी का संघर्ष चल रहा है जरूर निगाह रखें, साडा फर्ज बनता है। असीं जिन्ने जोगे हैं कोई अरदास करो, कोई बनता सरदा अपना कोई योगदान पाओ, लंगर पाओ, मैडिकल कैंपों पाओ, जिहड़े कोई परिवार जा सकते 5-10 दिन उत्थे जाके हाजरी लवाओ। तो नहीं तो घरे पे कि जरूर अरदास करो कलगी धर महाराज ये जिहड़ी गौरमेंट जुर्म कर रही है ये जुर्म तो अपनी कौम को उभारो। ये जबर की लड़ाई सबर नाल सिख कौम लड़ रही है। फतेह याबी बख्शो सतगुरु, सतगुरु जरूर फतेह बख्शेंगे क्योंकि एकता में बहुत बड़ी बरकत है। इस वास्ते सारे ने अपना अपने भी मतभेद हो सकते पर जिथे समूची कौम की गल है, कौम की अणख की गल है, उत्थे अपना सब को दफ्तर होना चाहिए, सबकी सोच एक होनी चाहिए है। बल्कि एक है जिन्हें महापुरख है, जिन्हें सिंह सभा है, जिन्हें सभा सोसाइटी है, संत महापुरख है, सारे बड़ी सेवा चल रही है, बड़िया खुलगी के नाल संगत सेवा कर रही है और इसी तरह जारी रखना संघर्ष लंबा हो सकता, लंबा हो रहा है क्योंकि सुखियां सरकार अपनी सरकारी हैंकरती मामले बदहोशी अखीर जिद खालसा पंथ की होनी, सच्चाई की होनी है, सबर की होनी है, जबर के जिते नहीं सतगुरु ने कृपा करनी है। ये बेटियां प्रवान करनी भाई को मजबूत की खिमा बख्शो, सर्वत संगत करके फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी, ये सन ज्ञानी जसवीर सिंह जी रोटे साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब। सत श्री अकाल। जो सम्मानित किया जा रहा है साध संगत जी, जो आप जी ने कथा विचार श्रवण की सिंह साहिब ज्ञानी जसवीर सिंह जी रोटे साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जो 20वीं सदी के महान जरनैल नौजवानों के दिलों की धड़कन दमदमी टकसाल के 14वें मुखी संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्होंने भतीजे हैं, उन्होंने परिवार विचों हैं जो इत्थे पहुंच करके आप सर्वत संगतां नूं इतिहास के नाल जोड़िया है। अते जो साडे पास पहुंचे हैं भाई सुखविंदर सिंह जी अगवान, उस महान सूरवीर योधे सरदार सतवंत सिंह जी जिन्हों ने इंदिरा गांधी को गड्डी चढ़ाया सी, जिस इंदिरा गांधी के हुक्म के नाल श्री अकाल तख्त साहिब नूं टैंकां तोपां दे नाल ढह ढेरी कर दिता गया ते डिगी हुई पग नूं सिर ते रखिया सरदार सतवंत सिंह जी, सरदार बेअंत सिंह जी, सरदार केर सिंह जी। उन्होंने सरदार सतवंत सिंह जी के भतीजे भाई सुखविंदर सिंह जी पहुंचे हैं, उन्होंने भी तह दिलों धन्यवाद करते हैं। सिंह साहिब ज्ञानी जसवीर सिंह जी रोटे इन्हों का भी तह दिलों धन्यवाद करते हैं जीव आया नूं। हुण साध संगत जी साडे पास जो पहुंचे हैं ज्ञानी बलजिंदर सिंह जी परवाना
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਧਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਟਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸੋਵਾਲ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾ ਵਾਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਤਰ ਲਾਗੋ, ਬਿਗਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਕਰਨੀ, ਆਸ਼ਕ ਮਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਤੁਬ ਕੇ ਤਬ ਆਰਤੀ, ਸਹਿਬ ਸਹੀ ਸਹਿਤੀ, ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਵੀਰ, ਰਖੇ ਜੋ ਇਸ ਰਾਤ ਕੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਦਾਸ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀਐ, ਰਹਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਚਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਕੇ ਜਹਾਨ ਕਦ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਤ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਾੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਰੇ, ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਰੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ।
किन्ने दयालु कृपालु बचपन तो मेरे आउंदा भी अपने वास्ते ला के गरीब बच्चे दे देते हैं। गुरु गोबिंद साहब महाराज जी पांच प्यारे पांच पीर शरण पीर बैठा गुरु भारी ताने गाया पाठ गया मूर्त हर गुर सवारी वाली बोल हाम मेरी निर्माणक सेवे सतगुरु मेरे बहुत ही प्यार करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब सुनाओ जब कीर्तपुर साहब बचपन होया सी माता नानकी जी नाल इतनी बकाले जाके रहना करो ते बाबे बकाले कितना लंबा समा बंदी की भगती की गुरु रामदेव महाराज ने भोग मेला बनाया मक्खन शाह जहाज में लाया जिस मक्खन शाह ने गुरु साहब को आके पागल किया महाराज ने सोची बाकी मेरा दो पूरा सब लगता है जो सच्चा होगा अपनी 500 मोर मंगोगा ये गुरु तेग बहादुर साहब ने कृपा की भाई मैं बोला भी लोगों ने वो शुक्र किया है 500 मोर ये पानी भी रखा मक्खन शाह बहुत निहाल होया वेट की महाराज मेरे महाराज जी तो उपरंत चाले पाए कीर्तपुर साहब जान रहे हैं नगर में होंगे शहर में होंगे साधारण सिक्की का जोड़ रहे वाटियां जोड़ रहे कीर्तपुर साहब पहुँचते हैं उससे संतान दर्शन करेगा कि बहुत निहाल हो गया गुरु नानक साहब ने खुशियाँ सारी संगत प्राप्त हो गया इसे बेटी के बाद में कितना समा अपनी जिंदगी का बर्बाद किया उपरांत महाराज अपने मौले में चांद करके जो श्री नंद साहब करती है इन बातों थे कहते जी पहलू के राजे को खींचना किया जी इसे अपनी नगरी बनाई रोपड़ा के सैयद मौले शाह के नंदा है देखा पता लगा कि नासा की जरूरत गद्दी है कोई मानता है कि नासा बहुत खुशी बहुत है ये बड़ा नंबर आते हैं कि मकान बने हैं सिखा ने बेनती की थी महाराज ने कुछ बाहर की कृपा हुई ने रात को गुजारा किया रात सुपने की देख रहा एक जानवर जानवर शेर का सी उन्हें बहुत सुख प्राप्त होया घर कहा लेके तो लोग में जाके उन्होंने पूछा भी नहीं मेरा सुख क्यों मिल रहा कहता जी मैं शेर थी जामा शेर पर थी मेरा जंगल से मैं बाहर गया था अपने को अपने को सर्दी बहुत सी मीह पै रहा है वापस आया तो मेरे को अपने लोगों को मिलते मैं अपने छड़ के उस डोकरे को ग्रे करके बाहर जाके बैठ गया ठंड मेरे प्राण निकल गए मैं क्या इन्ना कम चुका मेरे हम तेरे दर्शन की तेरे बहादुर साहब के नमस्कार करके अपने माने हो दर्शन किए मान ने कृपा की तेरा या मानदा शंका कर समाज में और का समा क्योंकि मानव सब पासा करने की बहुत सच्चे संत होंगे ये धर्म ने रखा कि भी बन गए वो समा आया और आगे सताए ब्राह्मण ने बेनती की महाराज जी को अनंत साहब पहुँचते हैं महाराज ने समय साहब अनंत साहब सारी सेवा संभाल के किले निवास से माता नानकी जी होने चाले पहुँचते हैं इंडिया को आगरे पहुँचते हैं उसे हमारे बहाना बनाया भूख लगी है तो निशाना रहता है गुंगी लिखी है तो बारे में रसोई कहते
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਉਹ ਕੋਦਵਾਨ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕੋ ਨਾ ਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਾ ਕਰੂਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾ ਮਿਰਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਧਰਮਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕਾਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਮਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਉਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਰਵ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਰਮ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਹੋ ਨਾਮ ਕਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 400 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਾਨੇ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਲੱਗੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਧੋ ਰਹੇ ਕਦੀ ਆਦਮ ਪੈਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਕੇ ਮੂਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਧੋਲੇ ਕਰੀਆ ਮਾਤਰ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗੋ ਧੋ ਕੇ ਨਾਮ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਲੱਗੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗਾਇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੋ ਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ तो महाराज सच्चे पातशाह ने जो दसवें जाके सानू खालसा पंथ जाके बकरी पहचान बख्शी की कृपा की 5000 बख्शे सी केस कंधा करा कृपान ये धारण करने से पंजा बाणियां लिखियां बख्शे सी भावें कि पहला भी सिख बाणियां बहुत पढ़ते थे। जपजी साहब रियासत की बात सुखमनी साहब लक्ष्मी ओंकार बाबा सिद्ध गोष्ठ आद रामजी महला पूजा श्री पाठ ये बाणियां दो सिख एकदम करते थे। पातशाह ने 5 बाणियां हर दिन दान भी की। सुखमनी साहब ने पातशाह की बात होर बाणियां की राही भी की। महाराज कृपा की सच्चे नाम का खजाना जिन्होंने भी आप इकट्ठा करेंगे जिन्हें अजकल दुनियावी काम में इकट्ठा करना होगा बच्चों वास्ते अपने किसी औखे पुत्र वास्ते इसी तरह परमेश्वर का सच्चा नाम है वो संगत ही बैठ के ही इकट्ठा होता है। महाराज ने हम रहता बख्शियाँ केस गंगा करा कोई मान के शहरा
ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਦਿਨ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿ ਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਜੂਤ ਤੰਬਾਕੂ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸੂਚਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਈ ਕਿ ਜਗਤ ਜੂਤ ਮਤੂ ਪ੍ਰੰਤ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੰਨਦੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੀਜਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਪਛਾਣੇ ਕਸਮੋਂ ਤੱਕੀ ਖਾਏ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਖਾਸੀ ਵਿਸਰੇ ਕਰਦਾ ਬੁਝੇ ਸਮਝਾਏ ਐਸੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾਰ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਗੋਰ ਕੀ ਰਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਨ ਨਾਮ ਖਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜਾਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤਾ ਉਤਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਮਨ ਬਣਾਈਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਪਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਾਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਸਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਗੀਤ ਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਾਰ ਭਾਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਲਾਦੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 407 ਸਤਾਬਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਣ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮੀ ਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਗੀਆਂ ਧੰਨ ਦੇ ਜੋਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਜਿਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਧਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਐਸੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਣੀ ਧਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਕਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ।
ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਪਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸੋਵਾਲ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸੋਵਾਲ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਖ ਚਾਹ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੱਚਿਓ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ
ਜੋ 400 ਸਾਲਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਂਦ ਸੁਣੀ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਖੁਦ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਘਰ ਜੀਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਟਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੇ ਗੁਣ ਭਰਿਓ, ਗੁਣਵੰਤ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਨਿਲ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਬਰਾਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਰਿਹਵਾਰ ਸੁਖ ਸਰਿਹਵਾਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਰਹਾਓ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਜਾਗੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਪਵਮਾਨਾ, ਹੱਥ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿ, ਤੇ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਪਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ, 4 ਗੁੱਜਰ ਕਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇੱਥੇ ਬਲਵਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 192 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਖੇਮ ਸਾਤ ਰਿਤ ਨਵ ਨਿਤ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਕੈ ਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਊਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਚਤਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਸੰਦਰਸ਼ੀ ਏਕ ਵਿਟੇਤਾ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਹਾਤਮ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ 21 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 22 ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣਾ, ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੀ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਇੱਥੇ 400 ਪਾਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਰਕਾਮ। ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਬਾਹੂ ਉਚਰੈ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਬਾਹੂ ਕਰੇ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ,
ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਜਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸਤਿ ਘਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਮਤਾਓ ਭੈਣੋ ਬੀਬੀਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਬਿਗਨ ਬਨਾਸਣ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਣ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹੋਏ ਪਾਪ ਭੈ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਿ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੋੜੇ, ਉਹਦਾ ਹਲ ਵੀ ਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੱਢੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਮਾਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ 15ਵੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਗਲਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤਾਨ,
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੁਫਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾਓ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਣ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ, ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਮ